नमस्कार, मैं हूं सोनिया। विशेष में आपका स्वागत है। विशेष में आज जो एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर हैं। पंजाब की धरती में जन्मे हैं और पंजाब और पंजाबियत के नाम को न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी चमकाया है। स्टूडियो में आज मेरे साथ मौजूद हैं मनजीत सिंह निज्जर। मैं दर्शकों को बता दूं कि मनजीत सिंह निज्जर हाल फिलहाल सीनियर ऑनररी एनआरआई कोऑर्डिनेटर हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनआरआई अफेयर्स में। साथ ही ऑनरेबल मेंबर हैं हाई पावर्ड इन्वेस्टमेंट कमेटी के। इसके साथ ही 34 साल से भी ज़्यादा का इनका एक्सपीरियंस है कॉरपोरेट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में यूके में, और एनआरआई अवार्ड से कई दफ़ा ये नवाजे जा चुके हैं और बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स भी इनके डेवलपिंग कंट्रीज़ में चल रहे हैं। और साथ ही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एलुमनाई काउंसिल। मनजीत सिंह निज्जर जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार सोनिया जी, थैंक यू सो मच। और आपके इतने सारे टाइटल्स हैं इंट्रोडक्शन में कि मुझे लगता है कि समय शायद कम पड़ जाए, और इतना डाइवर्स आपका एक्सपीरियंस रहा है अलग अलग फील्ड्स में। और मैं बातचीत की शुरुआत भी इसी से ही करना चाहूँगी कि जो आपने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की भी जब शुरुआत की थी तो बहुत डाइवर्स था। आपने लाइफ साइंसेस से शुरुआत की है और उसके बाद बायोलॉजी आपने किया, देन यू मूव टू लंदन फॉर फर्दर स्टडीज़, और उसके बाद आपने इन्वायरमेंट टॉक्सिकोलॉजी में भी रिसर्च किया है। तो जब आप ये कर रहे थे कि ये सिर्फ मल्टीपल डिसिप्लिन में आपको मास्टर्स करना था या फिर आपको इंटेंशनल था कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है तो अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें मुझे मास्टर्स चाहिए? Actually, when I did my BSc honors graduation, MSc honors from Guru Nanak University, Amritsar. Yes. Back in 1983-84, I left for UK. And in fact, I was president of the students' official constitutional student council का भी मैं प्रधान था। University का, I was the head of the university that time. And I did this MSc honors in biology, life sciences, with the research in environmental toxicology, effect of pesticide on plant chromosome. Basically, you know, they're going to be carcinogenic effects होंगे उन pesticides के जो स्प्रेज हम यूज़ करते हैं, उस बारे में मैंने रिसर्च की थी। उसके बाद when I went to London, I wanted to keep the same. मैं चाहता था कि मेरी जो पढ़ाई है सिमिलर फील्ड में ही जाए। तो मैंने जब वहाँ PhD करनी थी, I got admission into 3 colleges of University of London to do PhD, but there was shortage of funds. तो मुझे जो प्रोफेसर थे कि उन्होंने बोला कि आप अप्लाइड फील्ड में जाओ और आपको जॉब की भी ईजी होगी। सो आई केप्ट माई साइंस फील्ड एंड आई एक्चुअली जॉइंड MSc at University of London in agro-technology and management sciences. The management sciences will open my sort of vision into sort of management, basically into commercial world. So it was a combined degree. So I thought it'd be better than just going specifically into one area. So I was a little bit adventurous. Okay, let's try this. So I joined that, I passed that, and I was supposed to do research on the food processing side basically. But instead I stayed in London and I did research on economic cycles. Again, I studied economics, fundamentals of economics, microeconomics, macroeconomics, right up to graduate level. I studied in just 1 year. Then I did research on basically the project was cyclical fluctuation in commodity prices and the long economic wave. So again, basically in a totally different subject and field, but I was like adventurous. I wanted to go into any field and study. So that diverse कि ये जो डाइवर्सिटी थी आपके सब्जेक्ट्स में वो फिलहाल अब काम आ रही है जब पंजाब में वापस अपनी जड़ों में आप जब वापस आए हैं और उसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। पंजाब ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ GDP ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰਸ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਛੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਸਿਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ एक्चुअली जी बैकग्राउंड थोड़ी हैल्प करती है। मेरी जी इकोनॉमिक साइकिल के बैकग्राउंड है वो मैनू दसदी है कि डिवेलप कंट्रीज़ विच वी हैड साइकल्स। इंडिया दे विच इट वाज ग्रोइंग इकोनॉमी, वी नेवर हैड साइकल्स इन इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इट वाज ग्रैजुअली ग्रोइंग। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू कैन कॉल इट बिकॉज ऑफ कोविड या कोविड की वजह करके ग्लोबल फिनोमिना आ, पर यह है कि साढ़े हुण सैशन तो आया, ग्लोबली आया, इंडिया दे विच भी आया, ऑलरेडी आ चुका, और इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ बी शेप्ड ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯਕਦਮ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ অর ਲੈਸ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਰਿਕਵਰੀ, ਬਟ the throughout the world all countries are working on post covid ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਰਿਕਵਰੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਆ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦ ਮੇਨ ਕੀ ਸੈਕਟਰਸ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੇਨ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈਸ ਅਫੈਕਟਡ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਲਾਈਟਲੀ ਸਟਿਲ ਗਰੋਇੰਗ ਡਿਸਪਾਈਟ ਕੋਵਿਡ। ਸੋ ਐਗਰੋ ਸੈਕਟਰ ਮੇਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਆ, ਸੋ IT ਸੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਦਰ ਸੈਕਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੈਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ that is also affected due to COVID. We need to really join the international league in terms of ranking, so we need to improve the level of academic excellence. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ like we were discussing, my background is in education, I'm an educationist, so I arrange alliance and collaboration for universities in India and abroad. ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹਜੇ ਨਾ ਰੈਡੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? For universities, it's okay. I mean, they can carry on with online, but for the student point of view, campus experience is very important, especially when you're paying so much fees to go abroad and study. You want to have a campus experience. Even in India, you want a campus because you cannot really compare totally with online and in class. There's a lot of difference. True. I mean, how would you do online for the science field, like in practical wise, research wise? You can't do it. You still have to carry on in the labs. You have to. But obviously, yes, I think you have to get used to the online, but at the same time, you need to come out of it to the normal. And what I've seen is in UK, Canada, and now with the COVID now coming down, situation getting better, the universities opening their campuses. I actually live in Coventry, within the University of Warwick. University campus, and we see the student activity now. So students gone back now again, the delegations are going there, conferences are happening, so we are coming more or less back to normal, but still it's going to take some time because COVID hasn't gone yet. But yes, definitely the in classroom is a better way of education, and online is just a necessity at the moment that we have to do as long as we have to do it. So even the universities here, I'm sure the students are missing the campus experience. I represent Guru Nanak University Amritsar. I have visited many times. I see the campus is empty apart from few research students. So we need a normal life. So we need normal education, normal life. ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ NRI ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਨਰਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ NRI ਅਫੇਅਰਸ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ NRI ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ NRIs ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਕੀ ਰੋਲਸ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਬੀਇੰਗ honorary coordinator of NRI affairs? Sonia ji, we have 31 coordinators. Punjab government has appointed. There's a 2, 3, sometimes even 4 in big countries. Basically, they represent Punjab government globally in their respective countries. And they are actually channel for linking up with the Punjabi diaspora or Indian diaspora basically over there, their problems, their issues. So we have NRI wing of police here, we have NRI police stations, we also have NRI commission here which is parallel to the courts, and they can help speedily tackle or deal with the problems faced by the NRIs. So NRIs ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਰਿਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਛ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫੈਕਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ NRIs ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਹੀ ਇਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ proposal see ke NRIs can contribute a lot as well, because NRIs have done well in almost every country, everywhere, in almost every sector. You name it, agriculture sector, IT sector, education sector, political sectors abroad, logistics, transport sector. The NRIs have done really, really well. And that is a hidden treasure we have, and we never tapped into it. So I suggested we should have NRI connectivity.
So NRI connectivity, and then again we sort of form a system. So I proposed alliance and collaboration committee like we have for the universities for international collaborations. Right. So I proposed that to CM Saab, and he formulated that, and they called it High Powered Investment High Committee. Powered Investment So which Committee. is again a link for global connectivity. Ji. So in addition to NRIs, we are also working G2G. Basically, we are trying to have sister state alliance with Australia. We are actually at the moment working on with the New South Wales state and Punjab to have a collaboration, again sector specific, mainly sometime, you know, you have to think which are the sector, which are the key sector. In Right. Punjab, when I came to Punjab, I wanted to do so much, but I said let's focus on some of the sectors Yeah. which are the relevant, which are at the moment very important. And agriculture is the main sector in Punjab, so I thought we must work on the agro sector, Ji. because in Punjab we haven't had the agro industry, But processing ਤੁਹਾਨੂੰ- industry developed yet, ਜੀ। not to the level it should be. ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਮੀਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਨੂਅਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ NRIs ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰਨ? Bilkul. NRIs, obviously, they are also heads of multinational companies. They have their own industry, they have their own companies as well, and they are into, like I said, they are into every field. Hanji. So we try to tap into the prominent, eminent Punjabis who are sitting on top of some of these platforms or these companies, and trying to inspire them to connect with Punjab. First thing is conversation, like they say, dialogue. First you connect the Hanji. people. Now, I'm also working with the British Embassy as well, so we're working on B2B and even people-to-people connectivity. Right. Basically, like I said, the first is conversation, then, you know, things come from there. Right. So, what we need to do is basically in Punjab, in the agro sector, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਜੀ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਅ ਫੂਡ ਫੈਕਟਰੀ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ, ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਦ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਫਰਮ UK, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ, UAE ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਸਬਜ਼ੀ। ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸਾਡੇ UK, ਯੂਰਪ ਚਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਰਗੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਅਪਲਿਫਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਤੋਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਸਾਡੀ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੈਨਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਪਲਮ ਪੀਲ ਟਮਾਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੈਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਈਟਮ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਂਜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੂਡ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ, ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਫੈਕਟ ਪੈਗਰੋ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਫਰੋਜ਼ਨ ਫੂਡ ਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਡ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਲਟੀ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਓ। ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਨਾਲ ਵੀ। ਆਈ ਹੈਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਆਲ ਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਪਾਵਰਡ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਈਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਗਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਦਿਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਅਪ ਹੋਣ। ਇਨਫੈਕਟ ਗਰੁੱਪਸ ਆਫ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ what we need to is we need to focus on the crop diversification। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਸ ਪੈਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਲੈਵਲ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਗੋਇੰਗ ਡਾਊਨ, ਸਾਨੂੰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕ੍ਰੌਪਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
olive cultivation and processing भी लेके आ रहे हैं in association with Rajasthan Olive Cultivation Limited which is the extension of their agriculture department. So ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ alternative crops ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, process ਵੀ ਜਿਹੜਾ olive ਹੈ ਜੀ it is a very healthy product plant, ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਰੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਬੂਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਯੂਥ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਇੰਪਲੋਏਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਊਜ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮਨੀ ਡਰੇਨ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਫਟਰ ਡੂਇੰਗ MSc, MCom, PhD ਸਾਨੂੰ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ UK, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੌਬਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸੋ but you can obviously if you work hard you can be successful in any country। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। You have to be entrepreneurial। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। We focus on incubators basically, creative ideas। Student can start their own entrepreneurship। ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, MSME ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ I have seen lot of people doing really well। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਾਡ ਕੇਸਿਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ UK ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਨੇ ਤੇ ਗਲੋਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਆ, ਬਟ ਵੀ ਡੋਂਟ ਗੋ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਵੀ ਗੋ ਥਰੂ ਦ ਏਜੰਟਸ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਏਜੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੇਕ ਕਾਲਜਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ UK ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉਹ NVQ ਲੈਵਲ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੈਪ ਇਨ ਕਰਨ, ਲਾਈਕ ਪਲੰਬਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਬ੍ਰਿਕਲੇਅਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਅਪ ਹੋਣ ਗਲੋਬਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ PhD ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਜੌਬ ਓਰੀਐਂਟਡ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟੈਪ ਇਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੂੰਗਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੂੰਗਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਊਂਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਾਈਕ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਲਾਈਕ ਅ ਸੈਟ ਜੌਬ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਬਿਨ ਆਲ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ 2 years ਹੇਅਰ 1 year ਅਬਰੋਡ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ, 1 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਲਾਉਣ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲਾਇੰਸ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ
ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਬਰੋ ਯੂਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡ ਬਾਸਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਗੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਟੋਕੀਓ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਫੀ ਗਏ, ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਆਮ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਿੰਗ ਦੈਟ ਅਲਾਇੰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ Patiala and Labro UK, and I even got their support and their message that we will support you. So we want to have world-class infrastructure, syllabus, training. We will bring their professors, their coaches here. We will take our coaches over there. Even student can have a joint degree. So they'll spend part of their degree over there in the UK as well. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਡੀਸਨ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਸੋ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੁੱਡਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੂਮਨਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿੰਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਦੱਸੋ। So basically it is development and it is joining the international league, whether it is a normal academic university ਜਾਂ normal ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ IIT ਵੀ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਇਨ ਦਾ ਹਾਇਰ ਰੈਂਕਿੰਗ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਰਿਸੀਵਰਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈਗੇ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਨਾਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਬੀ ਹਾਈ ਫਲਾਇਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਕੋਚਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਾਲਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਗਾਈਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਨੀਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ IAS ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਈ ਨਾਟ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਇਨ ਦ ਕੋਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋਬ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਗਲੋਬਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਭ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲ ਸਟੇਟ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਸਟੇਟ ਅਲਾਇੰਸ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨੋ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਸਲੋ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਟਸ ਫੋਕਸ ਵਨ ਸੈਕਟਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਟਾਰੀਓ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਸਕੋਪ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਐਂਡ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕਸੈਸ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਚਰਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਗਲੋਬਲੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਅ ਜਰਨੀ, ਅਬਾਊਟ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੀਪ ਔਨ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ ਆਲ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਬੇਸ,
ਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਐਗਰੋਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਸੀਗੀ MSc, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਟੇਲ ਕੰਪਨੀ ਇਨ UK, ਸੇਫਵੇਜ਼। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰੀਅਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਟਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੈਕਟਰ, ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ, ਡਿਫਰੈਂਟ। ਦੈਨ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ। ਫਿਰ ਮੈਂ UK ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਲਵੇਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਰਿਹਾ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਲਵੇਜ਼ ਵਰਕ ਵਿਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਲਾਈਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ। ਸੋ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ, ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਗਿਵ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮੂਵ ਇਨ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸੈਕੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, global connectivity बहुत जरूरी है। So I'm well connected obviously with UK, Canada, you know, in 3-4 ways. First, I'm from Doaba region. We are the first of the NRIs। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਬਣਾਏ, ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਆਮ ਵੈਲ ਨੋਨ ਗਲੋਬਲੀ। ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੀਡਿੰਗ 31 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਗਲੋਬਲੀ, ਆਮ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਲੋਬਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਟੂ ਮਾਈ ਗਲੋਬਲ ਆਡੀਅੰਸ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਨਾ ਪਪੂਲਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਇੰਨਾ ਪਪੂਲਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਯੂ ਨੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਨੰਬਰ 1 ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਪਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਲੋਬਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ वर्ड यूज़ किया है, बड़ा ज़रूरी है कि आज ग्लोबल होना जरा बहुत लोड़ है। बिल्कुल, टाइम की बहुत कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया मनजीत सिंह निज्जर जी आने के लिए और ये तमाम बातें जो है हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ज़रूरी यही है कि आप जितने भी सक्सेसफुल हो जाएं किसी भी देश में हो, लेकिन वापस आकर अपनी धरती में उसके विकास के लिए, उसकी बेहतरी के लिए काम करें। वही अपने आप में एक, मैं कहूँगी, एक सच्चा मुकाम हासिल करने वाली बात है। विशेष में इतना ही। नमस्कार।